السلام علیکم دوستو، امید خرید کے ساتھ ہوں گے. اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں تو آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے. یہ وہ واحد شخصیت تھی پاکستان کی کہ جن سے تمام مکاتب فکر والے لوگ جو تھے ان سے یعنی کہ ناراضگی نہیں تھی اور سب ان کو مانتے تھے. تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ کو مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی جو سوچ تھی یا انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی قرآن حدیث کی روشنی میں، جو ابھی کے حالات ہیں اسرائیل اور فلسطین کے، اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا. تو آئیے بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کی تھی اور انہوں نے قرآن حدیث کو کیسے انٹرپریٹ کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دے تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق. اس سے فوجیں جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی. اب دوسری حدیث سنیے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے. یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا. پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا. اور اب اسے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا. اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا، چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان،
साउदर्न हिस्सा नहीं है खुरासान का हिस्सा, ये सीस्तान कहलाता था, ये खुरासान नहीं है। लेकिन ये कि ऊपर का 2/3 ऑफ अफगानिस्तान और उसके साथ ये जो अरब, जो अब ये तुर्क ममालिक आजाद हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान बुजुर्ग, द ग्रेट खुरासान। आलम इस्लाम में से आलम अरब उनके शिकंजे में जा चुका। क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इसराइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए? बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। यह अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी ये एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया के आया, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। यरूशलेम का मशरकी हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं। यहां तक कि आपके यासिर अरफात साहब ने भी कुछ न कुछ जो है एहतजाज की बात की है, हालांकि अब तक हर बात मानकर मिनकार देने पर था, लेकिन यह कि एक वक्त आता है आखिरकार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है। लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। उनका थर्ड टेंपल, तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ। सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी। ये तो बहरहाल एक नक्शा है। अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरी तस्वीर है। यह तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी? चुनांचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं? जाहिर बात है, जाल हक व तहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक का बोलबाला होकर रहेगा। ये तो इन आयतों से जाहिर है। हमने सुना डॉक्टर इसरार का, और यकीन डॉक्टर इसरार साहब की कुरान की जो खिदमत की है उन्होंने, जो कुरान पाक की तफसीर और जो उनकी खिदमत है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो इंटरप्रिटेशन की है, जो पेशनगोइयाँ की हैं या जो उनको समझ है, वो भी यकीन बहुत से लोगों के लिए मशहूर रहा है। और ये जो बसीरत होती है ये हर एक आलम के पास नहीं होती है। अल्लाह ताला ने उनको एक बसीरत भी दी थी, और उनकी बहुत सारी बातें, ऐसे पहले भी बहुत सारी बातें थी जो यानी कि उन्होंने फ्यूचर के बारे में कही थी, और बहुत सारी बातें ऐसा ही हुआ था। तो अभी भी जैसे उन्होंने बताया कि जो है बैतुल मक़दस जो है ये असल में जो तीन बड़े मज़हब हैं उन सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस की वजह से, ठीक है, वहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उन्होंने नमाज पढ़ाई थी वहाँ पे, और वहाँ से आसमानों का सफ़र जो था। इसी तरह क्रिश्चियंस लोग हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यहूदियों के लिए भी वो जगह इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब जैसे उन्होंने भी बताया कुरान हदीस की रोशनी में कि भाई मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका बुनियादी जो मकसद है उनका, यहूदी लोग वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे हैकल सुलेमानी था, ठीक है, और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो मस्जिद अक्सा है इसकी बुनियादों के नीचे ताबूत सकीना जो है जिसकी तलाश में है वो वहाँ पे दफन है, वहाँ पे मौजूद है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर इसरार की एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ताबूत सकीना क्या है और उसके बारे में क्या हालात हैं। तो यकीनन ये जो बताया कि फ़ौजें आएंगी, खुरासान से आएंगी, ये जो फ़ारिस था और ये सारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, अफ़गानिस्तान, यहाँ से ही कोई काले झंडों वाले आएंगे। और यकीनन हमें लग रहा है, जैसे अभी के हालात लग रहे हैं, अभी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बताया भी था कि हमें रास्ता फराहम किया जाए, हम वहाँ पर जाकर जिहाद करना चाहते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। और ऐसे जो उलमा हैं बड़े बड़े, उनकी कदर करें जब वो ज़िंदा हों। लेकिन वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनकी जो तालीमात थी या उन्होंने जो काम किए उससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ दे।
اپنا سارا آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.